Good morning, all of you. Today I am going to discuss about structure of the cell and cell organelles. So, what is cell? What is the study of the cell? Actually, what is cell? Cell means cell is the basic unit of all organisms. That means group of cells forms tissue, right? Group of tissues forming organ. Group of organs forming organisms. So that means what is the basic unit? Basic unit is cell. So cell is the basic unit of all organisms anamata. Okay, cell is due to cells increasement only a structure is formed. ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అంటే ఒక ఆర్గాన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ సెల్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ రైజింగ్ ఏ హ్యాండ్, మనం ఒక చెయ్యి పైకెత్తుతున్నాము అంటే ఒక ఆర్గాన్ పైకెత్తుతున్నాం, ఒక ఆర్గాన్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ద టిష్యూస్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఫర్ ద లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. దట్ మీన్స్ టిష్యూస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? సెల్స్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఒక పని జరుగుతోంది అంటే వీఆర్ వాకింగ్, వీఆర్ టాకింగ్, వీఆర్ లిజనింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ఆర్గాన్స్ దట్ దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? సో అవి పనిచేస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? సెల్ పనిచేస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? సెల్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ అండ్ సెల్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో హూ డిస్కవర్డ్ ద సెల్ ఫస్ట్ టైం? Cell was discovered by Robert Hooke, right? Actually, he discovered the cell that is a dead cell, not a living cell. That means actually he observed the cell in a cork tissue. That means cork is a dead tissue. There is no, that means it appears, he said that the cell is like a compartments, right? With the hollow space inside. Why the hollow space is present when he was observing means, actually that is a dead cell. There is no nucleus membrane. That means the protoplasm is absent in that. That means it is a dead cell. So that he observed dead cell only, right? Then who identified the living cell? Living cell was identified by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek observed the cells that is nothing but bacteria anamata, and he called the bacteria as animalcules also. And who so Robert Hooke discovered the cell, and Leeuwenhoek discovered the living cell. Okay, and who discovered the nucleus? Nucleus was discovered by Robert Brown. So after introduction of the electron microscope by Knoll and Ruska, చూడండి ఎంతమంది వస్తున్నారో చూడండి. సో మెనీ సైంటిస్ట్ విల్ కమ్ నౌ, right? So first thing is dead cell is discovered by Robert Hooke, living cell discovered by Leeuwenhoek, and nucleus discovered by Robert Brown. And now I am saying about the electron microscope. After revealing the electron microscope only, we easily observed the cell organelles anamata. So that means that was discovered by Knoll and Ruska. So finally we concluded that cell is a structural unit and cell is a functional unit of all organisms, right? So who said that first? ఎవరు చెప్పారు ఇది? అండ్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ థియరీ. సెల్ థియరీ. సో సెల్ థియరీ ఎవరిచ్చారు? సెల్ థియరీ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై Schleiden and Swan. Cell theory discovered by Schleiden and Swan. Okay, so these Schleiden and Swan, Schleiden actually the botanist and Swan was the zoologist. So both has given one theory that is called as cell theory. So what cell theory states? Cell is a structural unit of all organism and cell is a functional unit of all organism అని చెప్పారనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం ఎవ్రీడే వీ విల్ షెడ్ సో మెనీ సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మనం స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, బాత్ చేస్తున్నప్పుడు సోప్తో రబ్ చేస్తాం. మనం ఇలా రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే
చాలా సెల్స్ పోతాయి. మరి అలా పోయిన అలాగే ఉండిపోతుందా? స్కిన్ పోతుందా? లేదు. అంటే కొత్త సెల్స్ అనేవి వస్తున్నాయా లేదా? అది మరి చెప్పలేదు వీళ్ళు. వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సెల్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్, సెల్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ అని చెప్పారు అంతే. దెన్ దిస్ థియరీ వాజ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై సమ్ అదర్ సైంటిస్ట్. దట్ మీన్స్ దట్ థియరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ లీనియేజ్ థియరీ అనమాట. సెల్ లీనియేజ్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై రుడోల్ఫ్ విర్షా. రుడోల్ఫ్ విర్షా సెట్ దట్ సెల్స్, ఒక వర్డ్ చెప్పాడు, ఆమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులా అంట. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులా అంటే న్యూ సెల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. న్యూ సెల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో హూ డిస్కవర్డ్ దిస్? రుడోల్ఫ్ విర్షా డిస్కవర్డ్ దిస్ అనమాట. ఓకే, సో రుడోల్ఫ్ విర్షా సెట్ దట్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as సెల్ లీనియేజ్ థియరీ. సెల్ లీనియేజ్ థియరీ అనమాట. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ జస్ట్ కరెక్షన్ టు ద సెల్ థియరీ. చిన్న కరెక్షన్ అంతే, సెల్ థియరీకి ఏ స్మాల్ కరెక్షన్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఫైనల్లీ we got that cell is the structural unit, cell is the functional unit, and new cells are developed from the pre-existing cell. Okay, what is the study of the cell? Cell study ni emantaru? Cell study of the cell and cell organelles is called as cytology or cell biology. Cytology or cell biology anamata. So overall if you see the సెల్ చూసామనుకోండి, సెల్లో ఏముంటాయి? మీరు 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసారు మీరు. సెల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనమాట. సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో న్యూక్లియస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, సెంట్రోజోమ్స్, వాక్యూల్. సో మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ present, right? Then what are the basic types of cells? Cells ఏ టైప్స్ అంటే there are two types of cells are present. One is called as prokaryotic cell, another one is called as what? Eukaryotic cell అన్నమాట. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. So what is prokaryotic cell? Prokaryotic cell కి eukaryotic cell కి difference ఏంటి? You know it. In prokaryotic cell, pro means primitive, karyon means nucleus. So in this, around the nucleus there is no nuclear membrane. Nuclear membrane is absent in prokaryotic cells. Nuclear membrane is present in eukaryotic cell. So membrane is absent in prokaryotes, membrane is present in eukaryotes anamata. So that is the main difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. If you see again cell organelles, so depending on the cell organelles, what is the difference between prokaryote and eukaryote means, actually if you observe prokaryotic cell, except ribosomes there is no cell organelle in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell lo nuclear ribosomes tappa vere ఏ cell organelles ఉండవు. But in eukaryotic cell there are so many cell organelles are present, right? So that is one more difference. Ante in prokaryotes ribosomes are the only cell organelles, but in eukaryotes there are so many cell organelles are present anamata. And next, what is the difference between plant cell and animal cell? If you see the differences between plant cell and animal cell, so what is the difference between plant cell and animal cell? It is already, you know it in your 9th classలో మీకు చెప్తారు ప్లాంట్ సెల్కి యానిమల్ సెల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ప్లాంట్ సెల్ యాక్చువల్లీ ప్లాంట్ సెల్ ఎలా ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్ ఎలా ఉంటుందంటే, యానిమల్ సెల్ do not have cell wall. సో సెల్ వాల్ ఈజ్ absent in animals. యానిమల్స్లో సెల్ వాల్ లేదు. ఓకే, in animals there is no cell wall. Cell wall is absent in animal cell, but in plant cell cell wall is present. Cell wall is present in plant cell anamata. And one more differences are there. That means
వెళ్తుండగా మీకు తెలుస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈస్ వాట్ సెల్ వాల్ ఈజ్ absent in animals, and cell wall is present in cell wall is absent in animals, right? Okay, move on. Next, so prokaryotic cell ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ముందు మనం విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద prokaryotic cell. The best study of the prokaryotic cell is bacteria. Actually the size of the bacteria, that means it is very small in size, you know it. Okay, the smallest cell, what is the smallest cell? Smallest cell is mycoplasma. Mycoplasma is the smallest cell anamata. It is approximately 0.3 micrometers in diameter. So this is what mycoplasma. So this is mycoplasma. ఇది మైకోప్లాస్మా అంటే దీస్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనమాట. స్మాలెస్ట్, యూజువల్లీ నాన్ మొటైల్ అండ్ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ స్మాలర్ దాన్ బ్యాక్టీరియా అనమాట. స్మాలర్ దాన్ బ్యాక్టీరియా ఇవి మైకోప్లాస్మా. ఓకే, రైట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్? లార్జెస్ట్ సెల్ ఏంటో చెప్పండి. తెలుసా మీకు లార్జెస్ట్ సెల్? లార్జెస్ట్ సెల్, మనం సెల్ యూజువల్గా చూస్తాం కూడా, అదే నా సెల్ అనిపిస్తుంది మీకు చెప్తే. సో వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్? చెప్తారా నాకు లార్జెస్ట్ సెల్ ఏంటో మీరు? ఇది ఇక్కడ వరకు చూసిన వాళ్ళు టైప్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్? లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. Ostrich egg is called as largest cell అనమాట. అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ మనం తింటున్నాం చూడండి, దట్ ఈజ్ ఎగ్. ఎగ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సెల్లే అది. ఎగ్, మనం తినే ఎగ్ కూడా సెల్లే అమ్మ. సో ప్రొకారియోటిక్ సెల్ చూస్తే, ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్? స్మాలెస్ట్ సెల్ ఈజ్ మైకోప్లాస్మా, అండ్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ వాట్? లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అనమాట. ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. అండ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ what is the smallest cell? RBCs are about 7.0 micrometers in diameter, whereas nerve cell, if you see the nerve cell is the longest cell anamata. Longest cell. Okay, right. We'll come for the prokaryotic cell. Prokaryotic cell gurinchi cheppukundam manam first. So prokaryotic cells, all prokaryotes are included in Monera by the Whittaker. You know it, Archaebacteria, Eubacteria, and Cyanobacteria, and PPLO, pleuropneumonic organisms, that is Mycoplasma, and Mycoplasma are included in this Monera. All these are called as what? Prokaryotes anamata. Prokaryotes. If you see the, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, షేప్ డిస్కస్ చేసాం, స్ట్రక్చర్ డిస్కస్ చేసాం. ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ మొనేరా చెప్పినప్పుడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఓకేనా. అండ్ ద సెల్ వాల్ చూద్దాం. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రాపర్ సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అప్ అంటే సెల్ వాల్ పైన ఒక ఎన్వలప్ ఉంటుంది. దట్ ఎన్వలప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లైకోకేలిక్స్ లేయర్ అనమాట. గ్లైకోకేలిక్స్ లేయర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మూత్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్లైమ్ లేయర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాప్స్యూల్. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టెయినింగ్ కెపాసిటీ ద బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ అంటారు. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ద సెల్ వాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టైకోయిక్ యాసిడ్. టైకోయిక్ యాసిడ్ ఉండడం వలన స్టెయిన్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట, అంటే డై తీసుకుంటాయి. లేదు టైకోయిక్ యాసిడ్ లేకపోతే అది స్టెయిన్ అవ్వదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ విల్ బి దేర్, అండ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ లైక్ యూకారియోట్ లాగే ఉంటుంది, ఓకే.
అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మీసోజోమ్స్. మెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మీసోజోమ్స్ ఉంటాయి. విత్ మీసోజోమ్స్ చూద్దాం. నాకైతే క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. యాక్చువల్గా మీసోజోమ్స్ అనేవి సెల్ వాల్కి ఇన్వాజినేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇచ్చాడు కదా. సో యాక్చువల్లీ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ షోస్ ఇన్వాజినేషన్స్ అనమాట. దట్ ఇన్వాజినేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మీసోజోమ్స్. ఆ ఇన్వాజినేషన్స్ని మీసోజోమ్స్ అంటారు. మీసోజోమ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపలికి వెజికల్స్ కింద ట్యూబ్యూల్స్ కింద ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, వీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటారు మనకి, వద్దిది క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ షోస్ మీసోజోమ్స్. సో దిస్ మీసోజోమ్స్ ఆర్ హెల్ప్ ఇన్, ఇదిగోండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉంది చూడండి, క్లియర్గా ఉంది. ఇదిగోండి ఇవి మీసోజోమ్స్. చూడండి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇన్వాజినేషన్ వచ్చిందా, వెజికల్స్ కింద ట్యూబ్యూల్స్ కింద లామెల్లా ఉంది కదా. సో దీస్ ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, DNA replication, and also help in respiration. That means they are rolling like mitochondria anamata. Like in eukaryotes, in prokaryotes mesosomes are present. They are helping cell wall formation, and at the time of binary fission ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇటువైపు నుంచి ఒక మీసోజోమ్ డెవలప్ అవుతుంది, ఇటువైపు నుంచి ఒక మీసోజోమ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, సెల్ని 2గా డివైడ్ చేసేస్తాయి అనమాట. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, సో దే ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, సెక్రీషన్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మీసోజోమ్స్ అనమాట. వేరేజ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ లైక్ సైనోబ్యాక్టీరియాస్లో ఏముంటాయంటే క్రోమటోఫోర్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్రోమటోఫోర్స్ ఆర్ హెల్ప్, దట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ సైనోబ్యాక్టీరియా ఆర్ దే ఆర్ లైక్ నార్మల్ ప్లాంట్స్ అనమాట. అంటే దే కెన్ ఫిక్స్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేస్తాయి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ సెల్ కాల్డ్ ఎస్ హెట్రోసిస్ట్. సో విత్ దట్ సెల్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, హెల్ప్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్యాక్టీరియా. ఇప్పుడు చూద్దాము బ్యాక్టీరియాకి ఒక ఇలా తోక ఉంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్లాజెల్లా. దీనికి ఫ్లాజెల్లాకి పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ కింద పార్ట్ ఉంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే బేసల్ బాడీ, ఫిలమెంట్, హుక్కు అని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో బిసైడ్ ద ఫ్లాజెల్లా కాకుండా మీరు ఇంకా చాలా డయాగ్రామ్స్ చూసాం కదా మనం. ఇక్కడ ఏదది బ్యాక్టీరియాస్, ఇవి చూడండి, ఈ గీతల్లా ఉన్నాయి కదా, చుట్టూ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ పిలి అనమాట. పిలి అంటారు అట్లని. పిలి ఆర్ ఇగో ఇవన్నీ పిలి అనమాట. దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ పిలి. ఈ గీతలు ఉన్నాయి, హెయిర్ లైక్ ఉంది కదా, వాటిని పిలి అంటారు లేదా ఫింబ్రే అంటారు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ పిలి ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ మోటిలిటీ, అంటే బ్యాక్టీరియా మూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. పిలి ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ ఎస్ పిలిన్ అండ్ ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్లాజెల్లిన్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి దాంట్లో ఏముంటాయి సెల్ ఆర్గనల్స్ అంటే ఓన్లీ రైబోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి.
రైబోజోమ్స్లో కూడా నేను మీకు చెప్పాను, రైబోజోమ్స్ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. అవేంటవి 70S అండ్ 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అని నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తు. సో 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఇందులో ఉండవు. 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. 70Sలో మళ్ళీ మీకు తెలుసు 30S అండ్ 50S రైబోజోమ్స్. ఇవ్వండి 50S అండ్ 30S సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్. ఓకే రైట్. సో అండ్ రైబోజోమ్స్ ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా చేస్తుంది చూపిస్తాం. బ్యాక్టీరియా సెల్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇమేజ్. లేదంట, వేరేగా టైప్ చేద్దాం. ఇక్కడ టైప్ చేద్దాం. బ్యాక్టీరియా సెల్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్. ఇమేజెస్ ఉంటే యాక్చువల్గా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అయ్యి ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తాయన్నమాట. అంటే ఒకేసారి రైబోజోమ్స్ చాలా రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అయ్యి ప్రోటీన్ సింథసిస్ని చేస్తాయి. సో దట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇవి అమినో యాసిడ్ లింకేజ్. ఇవి రైబోజోమ్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి చూస్తే తెలుస్తుందేమో. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇవి మెనీ రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పాలిజోమ్స్ ఆర్ పాలిరైబోజోమ్స్ అంటారు. ఇంకేముంటాయి బ్యాక్టీరియా సెల్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్పారు. ఇంకేముంటాయి, డిఎన్ఏ ఉంటుంది. డిఎన్ఏ ఈజ్ ఎ నేకెడ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇలా చూడండి, చుట్టులా ఉంది కదా. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇదిగోండి, ఇది డిఎన్ఏ అనమాట. ఈ పింక్ కలర్లో ఉంది కదా, మ్యాట్లా ఉంది కదా, దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ ఈజ్ నేకెడ్ వితౌట్ ఎనీ కవరింగ్ ఉంది కదా. సో నేకెడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్. ఇంకేముంటుంది అంటే ఇంకా సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇంకేముండవు. గ్రాన్యూల్స్ లాగా ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఫాస్ఫేట్ గ్రాన్యూల్స్, గ్లైకోజన్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలోను, పర్పుల్ గ్రీన్ ఆల్గేలోను, ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియాలోను ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ టోటల్లీ అబౌట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. దట్ ఈస్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్. ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ ద యూకారియోటిక్ సెల్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనకి ఇమేజ్ ఉన్నది కదా, లేదు తీసాను అనుకుంటా. ఇదిగోండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు యూకారియోటిక్ సెల్ చూస్తే, యూకారియోటిక్ సెల్లో ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ చూద్దాం ముందు. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ని సెల్ మెంబ్రేన్ అని కూడా అంటారు. ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్స్ లైక్ ఏ వాల్ బిట్వీన్ ద సెల్ వాల్ అండ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనమాట. లోపల ఉన్న సెల్కి బయట సెల్కి మధ్యలో ఒక బోర్డర్ ఉంటుంది సెల్ వాల్కి మధ్యలో. దట్ ఈజ్ వాట్ సెల్ మెంబ్రేన్ అనమాట. సెల్ మెంబ్రేన్. ఇదిగో చూడండి ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సెల్ మెంబ్రేన్ డయాగ్రామ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, చూడొచ్చు మీరు క్లియర్గా. సో ఆల్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్ కదా. సో అంటే
సెల్ వాల్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ లోపల ఉన్న ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ సేమ్ ఉంటుందన్నమాట. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫస్ట్ టైం మైక్రోస్కోప్, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్తో చూడడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ ఆర్బీసీ చూసారనమాట. ఆర్బీసీ చూసినప్పుడు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందో స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏం తెలిసిందంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. చూడండి, గ్లైకోలిపిడ్, ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, ఇంకా చూడండి ఫాస్ఫోలిపిడ్, గ్లైకోలిపిడ్స్, ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్. సో లిపిడ్స్ తోటి ఫామ్ అయి ఉంటుంది అని అనుకునేవారు అనమాట. ఫస్ట్ దీనికి చాలా మోడల్స్ వచ్చినాయి, అంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి. శాండ్విచ్ మోడల్ అని, లేకపోతే రాబర్ట్సన్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ మోడల్ అని. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనేది ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ మోడల్ ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ అనేది వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ మోడల్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై సింగర్ అండ్ నికోల్సన్. సింగర్ అండ్ నికోల్సన్ ఇచ్చిన ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ని వైడ్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డీప్గా చూడండి, ఒక రౌండ్ బాల్లో ఉంది, దానికి ఇలా ఒక తోకల్లో ఉన్నాయి, అంటే ఇట్ ఈస్ హెడ్, వాటిని టెయిల్ అంటారు అన్నమాట. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? పింక్వి 2 ఉన్నాయి, అటువైపు ఒకటి ఉంది, ఇటువైపు ఒకటి ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బైలిపిడ్ లేయర్ అనమాట. బైలిపిడ్ లేయర్ అది, ఓకేనా, రైట్. సో బైలిపిడ్ లేయర్ మధ్యలో ఏమున్నాయి? ఇవేంటివి? గ్లైకోప్రోటీన్స్ అంట. ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, సెమీ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అంటున్నాడు, ఓకేనా. సో పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అనేది చూడండి, పెద్ద ప్రోటీన్ ఛానల్ అయితే ఉంది, రైట్. సో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లిపిడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈయన ఏం చెప్పారంటే యాక్చువల్గా లిపిడ్ ఈజ్ లైక్ ఓషన్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ లైక్ ఐస్ బగ్స్ అన్నాడు అనమాట. ఐస్ బగ్స్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు, ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్ లిపిడ్స్ ఆర్ బైలేయర్డ్, దానికి హెడ్, టెయిల్ అండ్ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మధ్యలో మనకి ప్రోటీన్స్ కనబడుతున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి ప్రోటీన్ లోపలికంటా ఉండిపోతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఇంట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్. కొన్ని బయటకు ఉన్నాయి, దాన్ని పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అని అంటున్నారు అనమాట. కొన్ని బయటికి లోపలికి ఉన్నాయి, వాటిని సెమీ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అని కూడా అంటున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రోటీన్స్ అన్నీ తీసేసినట్లయితే మీకు అక్కడక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఇదిగో కొలెస్ట్రాల్ కనిపిస్తుంది అండ్ అక్కడక్కడ పెరిఫెరల్ సైటోప్లాజం, ఆల్ఫా హెలిక్స్ ప్రోటీన్, ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్, ఇగోండి కార్బోహైడ్రేట్ రాడికల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. యాక్చువల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో అంట ఎరిథ్రోసైట్స్లో అప్రాక్సిమేట్గా 52% ప్రోటీన్ ఉంటే 40% లిపిడ్ ఉంటుందంట, ఓకేనా. సో ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది? మెయిన్ ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సెల్యులర్ ఫంక్షన్స్ లైక్ సెల్ గ్రోత్, ఇంట్రాసెల్యులర్ జంక్షన్ ఫామ్ చేయడానికి, సెక్రీషన్కి, ఎండోసైటోసిస్కి, సెల్ డివిజన్కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ ఇన్ ఆస్మోసిస్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ వల్లనే ఆస్మోసిస్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా చూద్దామంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. యాక్చువల్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ చూడండి, ఇది సెల్లో ఎలా జరుగుతుంది, ఇదేమో మామూలుగా చూపిస్తున్నాడు మనకి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్. చూడండి, ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూజన్. అది ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ ఏ సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబ్రెయిన్. చూడండి, ఇక్కడ డిఫ్యూజన్లో మనకి ఏ మెంబ్రెయిన్ మధ్యలో లేదు. ఇక్కడ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి అయాన్స్ మూవ్ అయిపోతున్నాయి వితౌట్ ఎనీ సెపరేషన్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్. దట్ మీన్స్ మీడియేటర్ లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఆస్మాసిస్ చూసామనుకోండి, మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్, ఇక చూడండి, ప్యూర్ వాటర్ నుంచి సొల్యూషన్కి వెళ్తుంది. సో ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దెన్ ద సొల్యూషన్ అనమాట. కాబట్టి వాటర్ మూమెంట్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? ప్యూర్ వాటర్ నుంచి సొల్యూషన్లోకి జరుగుతుంది త్రూ ఏ సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబ్రెయిన్. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మాసిస్. ఆస్మాసిస్కి డిఫ్యూజన్కి డిఫరెన్స్ అదే. త్రూ ఏ సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబ్రెయిన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూమెంట్ జరిగితే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మాసిస్ అనమాట. సో ఆస్మాసిస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే
ఆస్మాసిస్ జరగడం వలన ఏమవుతుంది, వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు లీఫ్ సెల్ తీసుకోండి, లీఫ్ సెల్లోకి వాటర్ వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది, లీఫ్ విల్ కమ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టర్జిడ్. లీఫ్ వాటర్ లేదానికి ఏమవుతుంది, ముడిచిపోతుందా లేదా? మనం ఒక ప్లాంట్ ఉంది, ఆ ప్లాంట్కి వాటర్ పోస్తే మంచిగా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా ఒక రోజు వాటర్ మానేసామంటే ఆకులు ముడిచిపోతాయి లేదా? ఆకులు ముడిచిపోతున్నాయంటే దట్ ఈస్ ఆర్గాన్ ముడిచిపోతుందంటే టిష్యూ ముడిచిపోతుందంటే సెల్. సో సెల్ క్లోజ్ అవ్వడం వలన అల్టిమేట్లీ ఆర్గాన్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఆస్మాసిస్ అంటే. ఎగ్జాస్మాసిస్ జరిగిపోయింది, వాటర్ లాస్ జరిగిపోయింది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆకు అనేది సో ఆకు ముడుచుకుపోతుంది అనమాట. సో రైట్, సో అది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆస్మాసిస్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ఆస్మాసిస్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ సెల్ వాల్కి వెళ్ళిపోదాం. Cell wall is the structural layer that surrounds all cells. కదా. So this is cell wall, middle lamella, ప్రైమరీ సెల్ వాల్ మెటీరియల్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ సెల్ వాల్ చూసింది ఎవరు అంటే యాక్చువల్గా రాబర్ట్ హుక్ గారే చూసారని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఆయన చూసింది సెల్ వాలే, సెల్ చూడలేదు ఆయన. ఓకే, సో సెల్ వాల్ ఈజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ ఎ ప్లాంట్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రేడస్కాన్షియా అనమాట. సారీ, నాట్ ట్రేడస్కాన్షియా, ఇట్స్ ఇన్ ఓక్ ట్రీలో చూసాడు, క్విర్కస్ సూబర్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సెల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, బికాస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ సెల్ వాల్ కదా, యానిమల్స్లో లేవు. వీ నో దట్ ప్లాంట్స్ అంటే మళ్ళీ మనకి ఆల్గే, బ్రైయోఫైట్, ఎడోఫైట్, జిమ్నోస్పర్మ్, యాంజియోస్పర్మ్స్ అని వస్తాయి కదా. సో ఇన్ దట్ ఆల్గల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్, గ్యాలక్టాన్స్, మ్యానోన్స్, whereas other plant cells are made up of cellulose, hemicellulose and pectin అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫంగల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మిడిల్ లామెల్లా ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. మిడిల్ లామెల్లా ఈజ్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ సెల్స్. మిడిల్ లామెల్లా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం పెక్టిడ్స్. సో మిడిల్ లామెల్లా డయాగ్రామ్లో చూస్తే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లామెల్లా అనమాట. ఇన్నర్ టు ద మిడిల్ లామెల్లా సెల్ వాల్ ఈజ్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఉండడం వల్ల గ్రోత్ జరుగుతుంది. అండ్ గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుందంటే ఇది సెకండరీ సెల్ వాల్ డిపాజిషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. చూడండి, ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఇది సెల్ వాల్. అవుట్ సైడ్ టు ద మెంబ్రేన్ కదా మనకి సెల్ వాల్ ఉంటుంది. సో లేటర్ ఆన్ సెకండరీ సెల్ వాల్ డిపాజిషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. సెకండరీ సెల్ వాల్స్ అంటే లిగ్నిన్, సుబెరిన్ లాంటివి యాడ్ అవుతాయి. సో దట్ సెల్ రిజిడిటీ తగ్గిపోతుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. కొన్ని సెల్స్లో అయితే సెకండరీ సెల్ వాల్స్ ఉండడం వలన, అంటే సెకండరీ సెల్ వాల్స్ వచ్చేటప్పటికి పిట్స్ ఉంటాయన్నమాట. దే ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ జైలంలో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో మిడిల్ లామెల్లా ఈజ్ కనెక్టింగ్ ద సెల్ అండ్ సెల్కి మధ్యలో కనెక్షన్ ఫామ్ చేసేది ఎవరు? మిడిల్ లామెల్లా అనమాట. సో గ్యాప్ జంక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ సెల్ వాల్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ ఎండోమెంబ్రేనియస్ సిస్టమ్. ఇది మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, చూద్దాం. ఇది క్లోరోప్లాస్ట్. ఇదిగోండి, ఎండోమెంబ్రేనియస్ సిస్టమ్. ఎండోమెంబ్రేనియస్ సిస్టంలో ఏముంటాయంటే
ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈఆర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఈఆర్ అనమాట. ఈఆర్ గోల్గి కాంప్లెక్స్, లైసోజోమ్స్, వాక్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎండోమెమ్బ్రేనియస్ సిస్టమ్. మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్ ఎండోమెమ్బ్రేన్ సిస్టంలోకి రావు. ఓకేనా. సో ఈఆర్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ఈఆర్. ఈఆర్ వేరే డయాగ్రామ్ కూడా మనం చూద్దాం. ఈఆర్ ఈఆర్ అంటే ఏదో వచ్చింది, ఈఆర్ డయాగ్రామ్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని రాయొచ్చు కదా, అంతేనా? అదే తీసుకుంటారు. చూడండి వీళ్ళు ఎవరు మంచిగా డ్రా చేశారు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. చూడండి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం చూడండి. యాక్చువల్గా ఎండోమెమ్బ్రేనియస్ సిస్టంలో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ టు ద అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. మనకి న్యూక్లియస్ చూడండి, యాక్చువల్గా న్యూక్లియస్ అవుటర్ మెంబ్రెయినే ఈఆర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి లైట్గా చూడండి, ఇక్కడ పింక్ తర్వాత పింక్ నుంచి పర్పుల్ వచ్చింది. ఆ పర్పుల్ ఎలా వచ్చింది చూడండి, ఈఆర్ఏ వచ్చిందా అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్గా ఈఆర్ ఈజ్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనమాట, అవుటర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే. సో ఈఆర్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, స్మూత్ ఈఆర్ అండ్ రఫ్ ఈఆర్ అని. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ స్టడీ రివీల్ దట్ ఈఆర్ ఈజ్ ఈఆర్ లోపల ఇలాగా కంపార్ట్మెంట్స్ కింద ఉంటుందంట. ఇలా కంపార్ట్మెంట్స్ కింద ఉండి వాటి లోపల రైబోజోమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో యాక్చువల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ రఫ్ ఈఆర్ అండ్ స్మూత్ ఈఆర్. రఫ్ ఈఆర్ ఈజ్ హ్యావింగ్, రఫ్గా ఎందుకు ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రైబోజోమ్స్. చూడండి రైబోజోమ్స్ ఆర్ స్టడెడ్ టు దిస్ ఈఆర్. ఇది రఫ్ ఈఆర్. ఇక్కడ చూడండి స్మూత్ ఈఆర్ కూడా చూపిస్తున్నాడు మనకి, స్మూత్ ఈఆర్ ఇది. ఓకే. రఫ్ ఈఆర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, వేరే స్మూత్ ఈఆర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ లిపిడ్ సింథసిస్ అనమాట. Lipids are synthesized in smooth ear, but one hormone that is called a steroidal hormone in animal cell is also synthesized by the SER. Okay, so this is ER అనమాట. ER ఎవరు రిపోర్ట్ చేశారంటే KR Porter reported the ER అయిపోయింది. ER తర్వాత నెక్స్ట్ గాల్గి చూద్దాం. దీంట్లోంచి చూస్తే రాదు. గాల్గి సో గాల్గి కాంప్లెక్స్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై, యాక్చువల్గా కెమిలియో గాల్గి స్టైన్ చేసి డయాగ్రామ్ అంటే సెల్ చూస్తున్నాడంట. చూసినప్పుడు కొన్ని న్యూక్లియస్ దగ్గరగా ఏవో స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయంట ఆయనకి. వాటి పేరేంటి ఎవరు చెప్పలేదన్నమాట. ఈయనే దానికి ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గాల్గి ఆపరేటస్ అని పేరు పెట్టేశాడు అనమాట దీనికి. సో ఇప్పుడు చూస్తే గాల్గీలో మనకి ఇలా శాక్ లైక్ ఉన్న వాటిని సిస్టర్నే అంటారు. సిస్టర్నే, వెజికల్స్, ట్యూబ్యూల్స్ అని ఉంటాయి. వెజికల్స్ అంటే రౌండ్గా ఉన్న వాటిని వెజికల్స్ అంటారు. ట్యూబ్యూల్స్ అంటే ఇలా రఫ్గా ఉన్నాయి కదా వాటిని ట్యూబ్యూల్స్ అంటారు అనమాట. సో వీటిలో ఏంటిది యాక్చువల్గా చూడండి, ఇక్కడేమో మౌత్ లాగా ఉంది, ఇక్కడ కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పాండెడ్ పోర్షన్లా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే సిస్ ఫేజ్, ట్రాన్స్ ఫేజ్ అంటారనమాట. సిస్ ఫేజ్ నుంచి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది ఎండోమెమ్బ్రేనియస్ సిస్టమ్ కదా, అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఈఆర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈఆర్లో ఏవైతే తయారవుతున్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ అయ్యి ట్రాన్స్ ఫేజ్ నుంచి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెయిన్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గాల్గి అనమాట. గాల్గి ఆపరేటర్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద గ్లైకోప్రోటీన్స్ అండ్ గ్లైకోలిపిడ్స్. ఓకేనా. సో అండ్ ఆల్సో ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఫార్మేషన్. అంటే సెల్ ప్లేట్ ఫామ్ చేస్తాయంటే డ్యూరింగ్ టైమ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ సైటోకైనసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు సెల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్ కూడా చేస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, గాల్గి ఆపరేటస్ ఆర్ గాల్గి కాంప్లెక్స్ అంటారు. కాంప్లెక్స్ అని ఎందుకంటారంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సిస్టర్నే, వెజికల్స్, ట్యూబ్యూల్స్ అని డిఫరెంట్ టైప్ లాగా స్ట్రక్చర్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని గాల్గి కాంప్లెక్స్ అని కూడా అన్నారన్నమాట. దీన్ని యాక్చువల్గా డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? కెమిలియో గాల్గి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో జోన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎండోమెమ్బ్రేనియస్ సిస్టంలో ఇంకొకటి ఆర్గనల్ ఏంటంటే లైసోజోమ్స్.
లైసోజోమ్స్ చూస్తే మనకి లైసోజోమ్స్ ఆర్ యాక్చువల్గా దే ఆర్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ బై క్రిస్టియన్ డీడు అని ఆయన కనుక్కున్నాడు అనమాట. వీటిలో ఏంటంటే దే ఆర్ సింగిల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ వెజికల్స్లా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్లీ ఇవి ఎలా ఫామ్ అయినాయి అంటే గోల్గి ఆపరేటస్ నుంచి ఫామ్ అయినట్టు అనమాట. ప్యాకేజ్ చేస్తున్నప్పుడు గోల్గి ఆపరేటస్ నుంచి కొన్ని వెజికల్స్ డివైడ్ అయిపోయి దే ఆర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సింగిల్ ఆర్గనల్స్ అనమాట. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లైసోజోమ్స్. లైసో అంటే ఏంటి? లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అనమాట. వీటిలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆటోలైసిస్ అండ్ హెట్రోలైసిస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఇవి. దీనికి సంబంధించి మంచి మ్యాటర్ మన దగ్గర ఉంది, నేను చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఈఆర్ కదా, ఇక్కడ ఈఆర్ గోల్గి డయాగ్రామ్, ఇది లైసోజోమ్స్. సో ఇక చూడండి లైసోజోమ్స్ ఇది లైసోజోమ్స్ అనేవి యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో 50 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయంట. ఓకే, అండ్ ఎసిడిక్ హైడ్రోలైజెస్ ఉంటాయంట. ఇవి దీని ఫంక్షన్ చూస్తే ఏంటంటే ఆటోఫాజీ అండ్ హెట్రోఫాజీ ఉంటాయి. ఆటోఫాజీ అంటే ఏంటంటే సెల్ దానికి అదే చచ్చిపోతుంది. యాక్చువల్గా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదు బాడీకి ఫుడ్ దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో కొన్ని స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని బయటికి రిలీజ్ చేయడం కోసం సెల్ దానికి అదే చనిపోతుంది అనమాట. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అని కూడా అంటారు. సో సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతాయి అనమాట. చనిపోయి బయటికి రిలీజ్ చేసేస్తాయి. యాక్చువల్గా వీటిలో ఎక్కువ ఎసిడిక్ pH ఉన్న ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ఇవి హెట్రోఫాజీ కూడా చేస్తాయి. హెట్రోఫాజీ ఏంటంటే ఫారెన్ మెటీరియల్స్ని కూడా డైజెస్ట్ చేయగలుగుతాయి అనమాట. ఫాగోసైటోసిస్ అండ్ ఫీనోసైటోసిస్ అంటారు. అంటే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా లోపలికి వచ్చిందనుకోండి దాన్ని కూడా తినేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ లైసోజోమ్స్ ప్రత్యేకత. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ వాక్యూల్ అనమాట. యాక్చువల్గా వాక్యూల్ చూసినట్లయితే వాక్యూల్స్ అనేవి ఓన్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్. యానిమల్స్లో వాక్యూల్స్ ఉండవు. వాక్యూల్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం మనం. చూడండి, ఇది వాక్యూలే మెయిన్గా ఆక్యుపై చేసేస్తుంది సెల్లో. చూడండి, అంటే నార్మల్లీ సెల్ 100% వాల్యూమ్ ఉంటే 90% ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద వాక్యూల్ అనమాట. వాక్యూలే ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. చూడండి, యాక్చువల్గా వాక్యూల్లో ఏముంటాయి అంటే వాక్యూల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ మెంబ్రెయిన్. దట్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ టోనోప్లాస్ట్ అంటారు. ఇట్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అనమాట. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటాయంటే బై ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా చెత్త చెదారం ఎక్కువైపోతుందంటే మనం ఒక రూమ్లో పెడతాం, దాన్ని ఏమంటారు? స్టోర్ రూమ్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా స్టోర్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఎవరు? వాక్యూల్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద అన్నెసరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వాక్యూల్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఒక స్పెషలైజ్డ్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as యాంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ యాంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్లనే మనకి కలర్డ్ పెటల్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉండడానికి కారణం యాంథోసైనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల అనమాట. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే సెల్లోకి వాటర్ రావాలా వాటర్ రాకూడదా అనేది కూడా ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది వాక్యూల్ గురించి. వాక్యూల్ డిస్కవర్డ్ బై డుజార్డిన్ డిస్కవర్ చేశాడు. అమీబాలో కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్స్ ఉంటాయి. అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే ఎక్స్క్రిషన్కి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ కొన్ని ప్రోటిస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి ఫుడ్ వాక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫుడ్ వాక్యూల్స్ ఉండి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ సెల్ ఆర్గనల్స్. దట్ ఈజ్ ఎండోమెంబ్రేనియస్ సిస్టమ్ వరకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యాక్చువల్ టాపిక్ దట్ ఈజ్ వాట్